الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
كريم وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا
كل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أنعمت بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dan menjalankan kehidupan kita menjadi nikmat dan karunia terbesar kita sebagai modal untuk menambah keimanan, menambah modal amal soleh kita, sehingga kelak di akhir ketika kita ditanyakan tentang pertanggungjawaban kehidupan kita, mudah-mudahan sisa umur, sisa hidup yang hari ini kita miliki bisa kita pergunakan untuk menambah kebaikan-kebaikan tersebut. Sehingga perlu kita bersyukur pada kesempatan pagi ini, pada kesempatan subuh ini dengan banyak membaca doa. Paling tidak salah satu yang banyak adalah doa bangun tidur, dan menjadi bagian dari zikir kita kepada Allah, mengingat kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna ala nikmatil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan doa-doa yang lainnya. Silakan sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita dalam doa pagi dan petang didawamkan, dibiasakan sehingga kita nanti bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari doa dan zikir yang kita lakukan. Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan subuh ini saya ingin meneruskan pembahasan tentang teman sejati kita. Teman sejati kita adalah dulu pernah dibahaskan. Masih ingat? Atau masih lupa? Belum sore kali ya, karena baru bangun. Ya. Dan adalah bahasnya teman sejati yang pernah kita sebutkan berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza matal insan inqata amaluhu illa min salatin. Saya mengutipnya kepada hadis Nabi ini bahwa yang akan menjadi teman sejati kalian itu adalah amalan-amalanmu yang nanti akan mendampingimu, mengirimu sampai kamu nanti dibangkitkan kembali oleh Allah. Yang tidak ada lagi urusan dengan urusan dunia kecuali tiga itu. Yang pertama, sedekahun jariyah. Ini sahabat pertama yang harus kemudian kita jadikan sahabat terbaik. Sedekah jariyah. Terlebih sedekah subuh ini. Sedekah subuh ini di mana malaikat berdoa kepada setiap kita yang bersedekah di pagi ini. Malaikat mendoakan semoga Allah memuliakan dan memberikan kekayaan. Itu doanya malaikat pagi ini. Dan doa malaikat juga sangat mengerikan di pagi ini juga. Bagi mereka yang bangun, ya, langsung ingatannya, pikirannya tentang dunia, bisnisnya langsung dicari, ingatnya langsung bisnisnya, ingatnya langsung uangnya dan lain sebagainya. Tanpa dulu mengingat Allah, tanpa berzikir kepada dulu dengan Allah, gak sholat, apalagi gak sholat subuh.
Malaikat mendoakannya dengan sangat mengerikan. Semoga mereka hancurkan sehancur-hancur. Dihancur. Ini doa malaikat. Dan antara doa kita dengan doa malaikat, siapa yang bermakna? Doa malaikat. Karena paling tidak ada kebiasaan di pagi-pagi ini yang bisa memancing doa malaikat lebih baik. Sehingga infak subuh itu menjadi sesuatu yang sangat penting, kayak wajib. Ya. Jadi saya kalau kemudian di zaman ibu-ibu, mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang aktif di masjid. Saya menitipkan kotak kaleng, ya, kotak kaleng tadi kalengnya kecil di bawah rumah silakan. Untuk apa? Untuk mengingatkan paling tidak dengan 1000 ribu saya mau beriman. Walaupun 1000 walaupun 2000 itu recehan mas. Paling tidak itu yang bisa menyelamatkan kita. Dan memanci para malaikat mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Ini selawat dari yang kedua apa? Al-ilmin yuntafa'u ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Masing-masing kita diberikan oleh Allah ilmu dengan segala potensinya. Allah berikan kita ilmu. Ada yang jago di ilmu dagang, ada yang jago di ilmu marketing, ada yang jago di ilmu bisnis, ada yang jago di ilmu agama. Semua masing-masing Allah berikan. Tetapi bagaimana caranya supaya ilmu itu bukan sekedar menjadi ilmu untuk diri kita? Ada kalimat yang mustafa'ul. Kalimat ini yang kemudian menjadi realisasi kebaikan yang abadi teman kita sejati yang akan bersama kita terus kemana-mana dan dimana. Yang tafamu itu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang kita sebarkan, ilmu yang kita ajarkan kembali, ilmu yang kita dakwahkan kembali kepada orang lain. Dan kemudian ilmu itu menjadi sesuatu yang kita amalkan. Bisa jadi mengamalkan itu adalah kita dulu, dan kemudian menjadi amal bagi orang lain. Ketika kemudian orang lain itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal bagi dirinya atas ya, wasilah yang kita berikan kepada mereka, kita mendapatkan aliran pahala. Karena itu yang menjadi sahabat sejati itu adalah ketika kita mendapatkan ilmu. Dan hari ini alhamdulillah kita sedang berproses, ya, kita sedang berproses mencari sahabat terbaik yang kedua. Berproses menjadi sahabat terbaik kedua. Siapa? Sedang mencari ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu bagi. Yang ketiga apa hadisnya? Awalan salih ya kamu ini mengenai ini kita membahas yang ketiga. Sahabat sejati yang ketiga kita ini adalah anak yang mulai yang mendoakannya. Ada 3 kata yang akan kita sedikit bedah supaya menjadi motivasi bagi kita. Apa yang dimaksud awal lagi? Sahabat yang ketiga yang dimaksud oleh Nabi sebagai sahabat sejati kita itu adalah seorang anak. Anak siapa? Anak orang. Yang mana? Ini yang menarik. Kalimatnya waladin, bukan bin, tun atau
binti atau kalimat bahasa Arab anak banyak. Yang menunjukkan kalimat waladin ini atau waladun ini, ya, konsepnya itu adalah konsep anak secara umum, bukan anak yang terlahir dari anak kandung saja. Tidak, makanya kalau bapak punya anak laki-laki misalnya, lalu dinisbatkan kepada ayahnya dengan kandungannya apa? Bin. Ya. Bin ini menunjukkan kepada nasab anak itu sebagai anak bapaknya. Bin. Ya, anak kandung. Tapi di dalam hadis ini tidak dikatakan dengan kalimat au banatu. Tidak dalam konteks anak yang menyebutkan anak kandung, tapi anak secara keseluruhan, secara keumuman, awaladin, yaitu anak. Maka dalam konsepsi atau anak soleh itu ada anak siapapun yang pernah menjadi bagian dari orang yang kita bina, orang yang kita didik, orang yang kita besarkan. Sehingga kalimat waladin ini menjadi kalimat yang memberikan motivasi keseimbangan kepada keluarga pasangan yang belum atau tidak dikaruniai anak. Karena kalau kemudian kalimatnya ini adalah anak kandung bin tadi, kasihan pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, dia tidak akan mempunyai anak soleh yang selalu mendoakan. Oleh karena itu dalam konteks waladin soleh adalah anak yang dilahirkan oleh kita baik secara biologis maupun ideologis. Jadi kalau kemudian kita ingin mendapatkan seorang anak yang soleh, yang salah satu di antara ciri yang soleh itu adalah selalu mendoakannya, perbanyak anak saya cuma 2, makanya jangan berpikir tentang anak kandung. Jangan hanya memikirkan anak kandungnya yang hanya 1, yang hanya 2, yang hanya 3. Sedikit nanti kita mendapatkan doa dari anak-anak itu. Tapi bagaimana caranya supaya doa itu ngalir kepada kita banyak sekali? Kita akan jadikan anak-anak itu anak-anak yang soleh atas didikan kita, atas pembesaran dari pembinaan kita, atas pembiayaan kita. Itulah yang nanti akan menjadi anak kita, yang pada akhirnya anak itu akan ingat terus kepada kita. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waladin soleh ini menunjukkan kepada motivasi kita untuk mendidik anak sampai jadi. Karena banyak anak yang dididik oleh kita tapi kemudian tidak jadi. Besarnya tidak jadi yang memang berapa. Anak bisa jadi orang-orang boro-boro mau mendoakan. Ingat aja kita, yang ada justru banyak tinggalin, yang ada justru malah cekcok. Apalagi hari ini sedikit-sedikit dimasukkan hukum perkara, dilaporkan orang tua melaporkan anak-anak melaporkan orang tua. Kondisi hari ini kejadian di dunia, apalagi nanti di akhirat, masing-masing sibuk dengan sendirinya. Nggak mungkin masing-masing akan mengurusi jamaahnya, saudaranya, nggak mungkin. Semuanya akan mengurusi urusannya masing-masing.
dari orang tua mencari warisan. Ya, ada orang tua yang kemudian didoakan oleh anaknya cepat-cepat mati. Banyak sekarang. Maka sudah ada di bukit tahu surat warisannya ditarik sama anaknya diambil. Belum cepat-cepat untuk bisa menjadi manfaat didoakan mati. Banyak sekali. Walad itu adalah seorang anak yang dia dididik oleh kita besar menjadi orang yang hebat dan menjadi anak yang soleh. Makanya dalam cara mendidik anak itu apa? Supaya bagaimana anak itu nanti ke depannya bisa menjadi anak soleh. Itu target pendidikan kita pada dulu. Jadi jangan sampai kemudian kita salah mendidik anak. Salah mendidik anak itu bagaimana? Salah mengarahkan anak dalam cita-citanya karena bapaknya ingin menjadi dokter kemudian nggak kesampaian. Terus saja menjeli itu. Maksa misalnya, maksa anaknya supaya jadi dokter di sekolah di sana, di sekolah di sini. Tapi lupa pengajaran tentang pendidikan akhlaknya, pendidikan akidahnya, pendidikan agamanya. Orientasi anak itu disekolahkan, dikuliahkan. Salah juga banyak orang tua yang kemudian mengarahkan anaknya. Salah banyak. Dengan harapan anak kuliah supaya kamu nanti dapat kerja. Salah. Kuliah itu bukan untuk kerja. Banyak orang tua yang kemudian mengarahkan anaknya sekolah supaya jadi bisa kerja di mana, gitu ya. Orientasi dunia ini yang kemudian harus kita ubah, bahwa anak kita dididik itu supaya menjadi anak yang soleh. Urusan kerja, urusan dunianya itu adalah urusan bisnis yang nanti Allah datangkan kepadanya sebagai bonus. Yang penting kewajibannya sebagai seorang tua itu adalah mendidik anaknya dekat dulu dengan Allah. Diberikan dulu dari ilmunya. Makanya 3% tadi dari sedekah ini adalah tanda. Ilmu sampai kemudian walad soleh atau walad soleh itu adalah tanda. Tidak akan menjadi seorang anak yang soleh kalau kemudian dia tidak dididik oleh orang tuanya menjadi anak yang dermawan. Dan bahaya kalau kemudian dia dididik menjadi orang kaya, tapi dia tidak pernah dididik sedekah, akan menjadi eksploitasinya berlebihan. Hilang rasa toleransinya, empatinya, simpatinya, hilang. Karena tidak pernah dididik dari situ. Apalagi kalau kemudian dijadikan anak itu sebagai orang kaya, orang hebat, jauh dari ilmu agama, ilmunya kurang, merusak. Makanya untuk menciptakan atau untuk mendidik anak soleh itu tahapannya diajarkan anak itu bagaimana menerima, memiliki empati, memiliki simpati, mau bersedekah, mau berbagi. Itu adalah tahapannya. Diajarkan ilmunya ilmu agama, ilmunya ilmu tauhid, ilmunya ilmu tentang ibadah. Karena itu yang wajib terlebih dahulu. Baru setelah itu ilmu tentang dunia. Walad soleh, anak yang soleh. Jadi kalau kemudian kita punya program, ini mesti dia mesti punya program apa? Santunan anak yatim itu bagus. Tapi kalau kita mendidik anak yatim itu sampai bisa jadi sekolah, kemudian dia sukses dalam karirnya, dan dia ingat kepada orang yang membiayainya, itulah anak yang kita harapkan. Sehingga program pemberian anak yatim itu bukan sekedar memberi makannya aja.
si uang 100 ribuan atau 50 ribuan, nah pulang tanpa ada pembinaan, nah. Jadi mendidik anak itu lebih baik sedikit, tetapi jangan itu. Sama seperti halnya mendidik anak-anak kita 2, 3, 4 misalnya ya, di antara kita yang punya anak itu, jadi tapi dijadikan daripada kemudian memberi banyak tapi tidak menghasilkan. Makanya konsep hadis ini memberikan pendidikan kepada kita bagaimana cara memberi, ya. Cara memberi itu supaya menghasilkan dari manfaat yang baik menjadi amal jariah. Jadi konsep memberi anak yatim di sini. Pilih 2 atau 3 orang saja yang kita biayai di sini. Sekolahnya di mana? Sampai SMA dia dibiayai oleh kita, dia didik oleh kita, sampai kemudian dia menjadi melekat ingatannya bahwa yang suka membiayai sekolahnya di sini adalah sebulan. Sehingga kemudian kita diingat terus oleh anak ini. Jadi konsep-konsep memberi itu memang konsep-konsep yang terus mengembangkan. Jadi anak ideologis itu lagi. Maka seorang guru itu menjadi sangat luar biasa, Pak. Kalau kemudian ada anak yang menjadi didikannya, jadi dengan hasil pendidikan seorang gurunya, Masya Allah. Inilah yang kenapa guru itu mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi mengatakan, "Khairukum man 'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan siapa? Guru. Yang mengajarkan itu adalah ustaz. Karena ustaz ngaji, guru ngaji itu manusia yang terpandang di mata Rasulullah SAW. Kalau kita mau menjadi bagian darinya, nanti saudara itu. Siapa tahu menjadi kebaikan itu gara-gara wasilah kita yang membiayai. Soalnya, jadi anak yang tidak sederhana, anak itu banyak. Karena banyak juga anak yang kemudian lahir menjadi anak durhaka. Makanya disebutkan dalam hadis ini, anak yang soleh. Apa itu soleh? Kriteria soleh itu apa? Kriteria soleh itu terdapat di dalam Al-Quran banyak sekali. Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, KBBI, soleh itu adalah anak yang taat. Anak yang taat pada aturan-aturan ajaran agama. Itu anak soleh. Kalau dalam KBBI, para ulama menyebutkannya anak soleh itu adalah wassolihuna humul qaimuna bi huquqillah wa huquqil ibad. Anak yang soleh itu adalah anak yang menegakkan, anak yang kemudian menunaikan hak-hak Allah, ya. Dan kemudian hak-haknya manusia. Jadi anak soleh itu mempunyai dimensi. Disebut soleh itu adalah karena dia taat kepada Allah dan dia mempunyai hubungan baik terhadap sesamanya. Jadi disebut soleh itu bukan seseorang yang kemudian tinggal di masjid dulu, zikir dulu, sholat dulu, tapi keluar tetangganya tidak disapa, ya. Ketemu anak yatim dibiarin, walaupun dia kerjaannya ibadah sholat di masjid, ya. Itu belum ada solehan. Yang disebut soleh itu dia mentaati
soleh itu adalah orang yang mempunyai nilai manfaat dalam sosial. Sehingga beliau menyebutkannya dengan bahasa kesolehan sosial. Ada kesolehan sosial. Jadi ada kesolehan individu yang dibangun dengan ibadah kita kepada Allah. Ada kesolehan sosial yang kemudian kita bangun dengan hubungan muamalah bersama keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Jadi ciri orang soleh itu adalah orang yang menunaikan haknya kepada Allah dan haknya kepada manusia. Siapa anak soleh itu? Kita masuk apa? Insya Allah, sekalipun kalimatnya anak, itu bukan berarti khusus buat anak-anak, ya. Karena kita hari ini adalah anak, betul ya? Hari ini kita sebagai anak dari orang tua kita, sebagai kita sebagai ayah, tapi plus juga kita sebagai anak dari ayah ibu kita. Maka kalau kemudian kita ingin menjadi anak yang soleh, tunaikan hak kita kepada Allah, tunaikan hak kita kepada kedua orang tua kita, yang paling dekat dengan kita sebelum tetangga kita adalah orang tua. Makanya kalimat soleh di dalam surat Al-Isra itu ya adalah bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga lebih tinggi kemudian Allah katakan bentuk dari kesolehan seorang anak, hubungannya antara anak dengan orang tua itu dicontohkan oleh Luqmanul Hakim. Wala taqul lahuma uff. Jangan kau mengatakan anak aja sudah melanggar haknya terhadap orang tua, apalagi lebih dari itu. Itu tentu tentang bagaimana cara mendidik kita, memahamkan kita, anak-anak kita tentang ilmu tadi. Dan kriteria kesolehan di dalam Al-Quran banyak sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rincian, contohnya bisa dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa may yutillah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ada kalimat was-shalihin, bahwa orang-orang yang soleh itu orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang mentaati ketentuan dan aturan-aturan Allah. Karena mereka yang nanti pada akhirnya akan diberikan kenikmatan oleh Allah. Disebutkan kriterianya soleh. Dan banyak sekali sudah melakukan yang menjelaskan tentang makna soleh. Maka siapakah orang soleh itu? Orang yang taat kepada Allah dan juga dia memperhatikan hubungan muamalah dengan saudara-saudara. Yang dalam hadis ini diceritakan secara spesifik anak soleh itu yang suka mendoakan kedua orang tua yang muda. Nah ini pendidikan ini paling penting. Bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita setelah gede mereka nanti tetap masih mau mendoakan kita. Jadi kebahagiaan terbesar kita punya anak itu adalah ketika anak bisa menjadi penolong orang tua. Jadi penolong orang tua. Jangan sampai kita punya anak justru anak itu malah membebani orang tua. Ya, ini. Jadi yang mulai anak yang soleh itu anak yang suka mendoakan kedua orang tuanya, anak yang taat pada aturan Allah, anak yang suka menegakkan
yang tidak peduli dengan sesama. Ini adalah kriteria dari anak yang soleh yang harus kita jadikan sebagai sahabat sejati. Ada 3 sahabat sejati kita. Satu adalah sedekah yang harus kita jadikan sebagai amal kita sampai kapanpun. Kedua, ilmu, keselamatan dalam menuntut ilmu, semangat dalam melakukan ilmu, terus tingkatkan. Karena dengan ilmu, insya Allah kita akan terus memberikan cahaya Allah. Cahaya itu yang kemudian akan menerang kehidupan kita. Orang yang tidak punya ilmu itulah ibadah yang doa. Ibadah dengan doa ya, ibadah saya tidak ada doa. Kalau tidak punya, dan yang ketiga, walaupun itu anak ini, dia doa yang mendoakan orang tua. Kita punya anak, mudah-mudahan anak kita tidak jadi anak yang soleh, insya Allah. Kalau kita kurang anak, bikin lagi deh, bikin lagi deh. Ya, maka bikin diri maka gitu kan, dalam secara manawinya gitu kan, yang majasnya ya bikin lagi tadi ciptakan anak-anak anak-anak ideologis ya. Bapak ambil dari anak Palestina yang banyak kehilangan, orang tuanya ambil sumbang gitu ya, jadi gitu di sini gitu kan. Ada anak-anak yatim yang ada, orang tuanya di daerah mana gitu kan, ambil anak yatim. Mau nggak? Kira-kira apa? Mau ada? Mau. Cuma masalahnya anak yatim itu susah lepas dari ibunya. Jadi memang kalau mau gampang itu, kalau mau membela anak yatim dididik di rumah kita mesti sama. Repotnya. Itu dia repotnya. Itu repotnya. Karena kita sudah coba Pak, rumah sebelah ini, ya rumah sebelah ini Pak, yang ditempatin oleh Ustaz, ya beberapa bulan kosong itu sudah saya buatkan sebagai anak untuk rumah yatim. Nggak ada misalnya spanduknya dulu ya kayak kami cari kemana-mana Pak. Faktanya setiap Jumatnya di sini ada anak yatim, tapi diminta untuk tinggal di sini. Nggak mau. Ada sahabat mereka mau asal sama mama. Berat saya kalau sama mama. Kan mama yang di rumah nggak mau gitu. Kalau harus ngurusin juga mamanya. Ini repot gitu. Makanya mohon doanya, kami sedang membuat program Pak di Lampung. Ya, Dewan Daud ya, sedang membuat program untuk kampung Garuda Hitam, Korea Garuda Hitam. Alhamdulillah ada yang berwakaf tanah 3 hektar, ya, berwakaf tanah 3 hektar. Kemudian ada yang menjadi wakaf bangunan rumahnya juga dari Kuwait, alhamdulillah. Ya. Kuwait, jadi dia siap membangunkan rumah untuk diisi oleh anak yatim dan ibunya. Jadi Korea yatim itu kampung ya, kampung anak-anak yatim. Yang di situ isinya ya ibunya ya anaknya. Jadi sesekali kalau mau kunjung ke Korea yatim boleh. Sekalian mengunjungi ibunya pastinya di situ. Ya, di Lampung Pak. Di Lampung. Anda sekarang sudah proses fondasi, bukan bangunan gini, tapi rumah. Jadi 2 kamar. Anda sedang berjalan, doanya, support-nya mudah-mudahan menjadi bagian dari kebaikan kita. Demikian saja, mudah-mudahan 3 amalan yang menjadi pamungkas amal sejati itu menjadi sahabat terbaik kita yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita dalam kehidupan diri. Kita ini dengan rahmatul majelis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah siap? Manis, manis mengingat apa? Ya pedas, saya ingin nanti pedas.
Jadi yang meninggal dari wanita atau dari malam itu adalah ada yang bukan tidak masuk. Oh iya. Nanti saya dipercayakan rezeki.
Kemudian